सारे मीडिया के साथियों का स्वागत है। अज मैं एक गल कहण लई तुहानूं कष्ट दिता है। हुण तक असीं लगे रहे टिकटां की वंड लई ते होर बाकी तैयारियां लई, किधरे पार्टी की रजिस्ट्रेशन के झमेले, किधरे सिंबल का हाले हल नहीं होया। पर मीडिया च प्रॉपरली असीं आ नहीं सके। इसलिए ਅਸੀਂ क्यों ये चोणां दे विच चोण मैदान च आए हैं, इहदे लई मैं तुहानूं दो गल्लां करन लई सद्दा दिता है। वो ये है भी पंजाब विच जिस तरह हुण तक पिछलियां सरकारां ने कीता है और जिस तरह का ट्रेडिशनल पोलीटिकल पार्टियां का सिस्टम बन गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब का बहुत बुरा हाल हो गया। भट्ठा बैठा है, पंजाब करजे च है 3.5 लाख करोड़ दे। पंजाब विच हर पासे करप्शन का बोलबाला है, तरह तरह के माफीए पैदा हो गए। साडी नवीं जनरेशन विच बेविश्वासी का माहौल है। सारे जिहड़े बच्चे जिन्हों ने कंपीटीशन लड़ने होंदे है, वो सारे इत्थों आईलैट्स करके विदेशों में भजे जा रहे हैं। नाल 50-50 लाख रुपया फीसां दा लई जा रहे हैं। जिथे ब्रेन ड्रेन हो रही है, उत्थे इकनॉमिक ड्रेन भी हो रही है। और हालत ये है बई साडे पंजाब दे विच कुल 60,000 करोड़ रुपये की तो इनकम है। 50,000 करोड़ तनख्वाहां च निकल गया, 10,000 करोड़ रह जाता है। वो करजे मोड़ भी नहीं पूरे मुड़ते। तो इन्हों पोलीटिकल पार्टियां नूं अज भी यही फिक्र पिया होया भी असीं वोटां किवें लैणी है। वो तरह तरह के फिर वही वादे जिस तरह पहला करया करते सी, जिवें पिछली बारी कहा जी सारे कर्जा माफ़ कर देंगे जी, असीं कर नौकरी देंगे, दिता लिया कख नहीं। इस तरह हुण कर रहे ने। हालत ऐसी है भई जिहड़ा साडे रेते बजरी का बिजनेस है, जिहदे ते कुछ भी नहीं लगता, कुदरत की देन है, वो 25,000 करोड़ रुपये का बिजनेस है। साडे कोल सारा 400 करोड़ आउंदा, सारा इन्हां लोकां दे घरां चला जांदा है, इन्हां दे चहेतिਆਂ दे घरां चला जांदा है। इस तरह शराब का बिजनेस साडे 55 तो 60,000 करोड़ का है। साडे कोल सिर्फ 1700 करोड़ आउंदा, बाकी सारा इन्हां दे और इन्हां दे चहेतिਆਂ दे घरां जांदा है। ट्रांसपोर्ट दे विच इस तरह 17,000 करोड़ चला जांदा है। करप्शन इन्नी ज़्यादा है भई थाने बकाऊ ने, तहसीलां बकाऊ ने, हर दफ्तर जिथों कुछ लोगों को राहत मिलनी चाहिए है वो बकाऊ है और तुर पर तक पैसे जाते हैं। एक इस तरह बन गया जिवें एक खास सैट पैटर्न है जिन्होंने फॉलो हरेक नहीं करने, जिहदी मर्जी सरकार आ जाए। और यही वजह है भी अज पॉलिटिक्स में वो लोग आ रहे हैं जिन्हों की लोगों के मुद्दों के उत्ते कोई पकड़ नहीं, उन्होंने कोई सरोकार नहीं। हुण अन्ना पैसा खर्च के, शराबां बरता के, नशे वंड के, पैसे वंड के, किसी भी तरीके ना वो वोटां लैण वास्ते तहू होए फिरदे ने। पर लोकां नूं गल समझ पई है। असीं हुण जदों पिंडां विच गए हैं तो लोकी इत्थे बदलाव चाहुंदे ने। मैं पंजाब दे लोकां नूं अपील करांगा भी जे हुण बदलाव ना आया तो पंजाब दी जिहड़ी आर्थिक ते समाजिक उम्र है 2 साल तो वध नहीं। साडे बच्चों का एक हिस्सा जिहड़ा आईलैट्स करके जांदा इत्थों, वो जाके विदेशों में सैटल हो जाता। उन्होंने अगली जनरेशन जिहड़ी अंग्रेज होएगी तो तीसरी पीढ़ी तो भुल भी जाएगी भी पंजाब भी कोई चीज़ है। ये नस्ल कुशी है। एक हिस्सा ऐसा जिहड़ा आईलैट्स नहीं कर सकिया, वो नौकरियां भालदा, हर रोज़ उन्होंने लाठीचार्ज होंदे ने। ते मैनू लगता भी एक हद हुंदी है, उदों तक वो बर्दाश्त करनगे। किते ये ना होए भी वो ड्रग एडिक्ट होके मर जाण, किते ये ना होए कुछ लोग गुस्से 'च फिर हथियार चक लैण। पंजाब की त्रासदी है ये। मैनू लगता 2 साल तो बाद ये समा नहीं निकलना जे लोगों ने फिर किते किसी ट्रेडिशनल पार्टी को जिता के भेजता तो पंजाब का पट्ठा बह जाएगा। इसलिए मेरी अपील है कि तो पंजाब वासियों नूं भी इन्हां चोणां दे विच बहुत सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करो। और असीं तुहाडे इस जिहड़े कंसर्न ने इन्हां लई वो चोण मैदान च आए हैं। अदरवाइज मेरे वर्गे बंदियां नूं सारी उम्र जिन्हें किसानां दी सेवा की, कदे पॉलिटिक्स वाले झाकिया भी नहीं। ये मजबूरी बस साडे साथियों के मजबूर करन ते इधर आउणा पिया। असीं ये सारियां बुराइयां दूर करन वास्ते चोण मैदान च एक गल। दूसरा, सारियां पार्टियां हुण चोण मैनीफेस्टो जारी करनगियां। उही पुराना ही कसिया पिटिया तरीका
ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਸੂਬਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਨ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ESI ਦੇ 12 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ ਇਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 32 ਚੋਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਕੇਐਮ ਚ 450 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾमला नहीं आपको कि आप जब से आपने पार्टी बनाई है, जो एक और ने भी ये किसान जथेबंदियां 32 साहब बात कर रहे हैं, आपस में टूट गई हैं, कोई अपना विचार दे रहा, आप अपना दे रहे हैं, आपस में आपका तालमेल कम हो गया। नहीं ऐसी कोई गल नहीं। वो तो बाद पहला प्रोग्राम है, तुम देख लोगे 31 तारीख को सारे इकट्ठे हो। बयान आया जैसे नहीं वो पहले भी आ चुका है। मैं कुछ नहीं कहना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਛਾਣ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰ ਕਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾਥ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। केजरीवाल ने खुलेआम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा कि आपकी जो पहले बात चल रही थी, आप 60 से ज़्यादा सीटें मांग रहे थे और 90 घोषित कर चुके थे, ऐसे में आपकी उनके साथ सेटिंग नहीं हुई चुनाव लड़ने की, इस पर क्या कहेंगे? ਨਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ 60 ਔਰ 20 ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ राजेवाल साहब नहीं कर देंगे, वो भी कर देंगे समाप्त। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम इंसान कहते हैं, कभी आपके साथ नेगोशिएशन करते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ करते हैं, क्या वो सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या समझते ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ पर आपको लगता है कि सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो आप ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣਾਤੀ, ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਜੋ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਆ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ?
ਅਸੀਂ ਹਰ ਔਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੀ ਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਨਲਾਈਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 2 ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। 4 MP ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 4 MP ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਚੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, 4.5 ਸਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ। 20 ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, 10 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਦਈਏ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ 10-11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਜਾਣ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਤੇ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਣਾਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਈਲ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 20-50 ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਕਾਮਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਪਾਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੁੱਟ। ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਪਾਲ कहते रहे मजबूत लोकपाल देवांगे। पंजाब 'ਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਗੰਦ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ कहते रहे। ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। हालत देख के आपको लगता है कि ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। 117 सीटों पे लड़ रहे हो आप? ਹਾਂਜੀ 117 सीटों पे लड़ रहे हो? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲकुल 170 ਰਾਜਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਢੇਵਾਲ, ਚੈਨਲ- ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਹਰਮੀਤ ਮੈਂ ਸਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਝ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਝ ਲਾਂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਜੀ? ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। वो कहते हैं आम पार्टियां तो नाल ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ आम आदमी आपकी बात कर रहा हूँ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਵਾ? ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਜੀ? ਸੀਤਾਂ ਜਿਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਫੇਰ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ